गुरु साहब की हजूरी दे विच बैठी सारी संगत सब तो पहला बुलाइए फतेह दी सांझ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिमें कि मोर्चे दे वल्लों पहले ही कहा गया कि जिहड़ियां अपनियां चार मंगां ने इन्हां दे उपर ही बोलिया जावे, पर जिहड़े साडे बंदी सिंह ने जिन्हां ने उस समय जो बुच्चड़ ने नौजवानी नूं खत्म करन दे उपर जोर लाया सी, उदों कार्रवाई करके जिहड़े जेलां दे विच गए ने उन्हां दे अगे साडा सिर झुकदा। बट जिहड़े उस समय बुच्चड़ सी KPS गिल वर्गे, उन्हां दे बारे भी साडे लोकां नूं दसना बहुत जरूरी आ, क्योंकि कई लोग KPS गिल नूं सुपर कॉप मनदे आ ते अज भी कहिंदे आ कि KPS गिल वर्गा अफसर दोबारा आना चाहिए। ते जिहड़े लोग इहो जी सोच सोचते आ वो अज मेरियां गल्लां नूं ध्यान दे नाल सुन लैण। अज मैं तुहानूं दस्सण लग्या कि KPS गिल ने किस तरह उस वक्त शर्मनाक हरकत कीती सी ते जिस दे करके उसदे उपर कार्रवाई भी हुई सी ते उसने 2 महीने जेल दे विच भी कट्टे सी। KPS गिल जिन्हें नौजवानी का घाण किया उस समय गल की आ, जिस औरत दे नाल KPS गिल ने छेड़छाड़ की सी उस औरत का नाम सी रूपन दियोल बजाज, जो कि उस समय विशेष सकत्तर फाइनांस सी ते KPS गिल DGP सी। ते एक बार की होया, हुण मैं तुहानूं सारी गल दसदा भी असल मामला है की सी। उस वक्त 18 जुलाई 1988 नूं SL कपूर पंजाब दे होम सकत्तर होम सैकटरी लैवल दे जिहड़े अधिकारी सी ते उन्हां दे वल्लों एक पार्टी उन्हां दी रिहाइश ते दित्ती जांदी आ। उस पार्टी दे विच सीनियर IAS अफसर भी सद्दे जांदे आ ते उस पार्टी दे विच रूपन दियोल बजाज ते उन्हां दा पति BR बजाज जो उस समय खुद IAS अफसर होंदे आ, वो भी पहुंचते आ। ते उस वक्त की हुंदा, उस पार्टी दे विच KPS गिल भी आपदी वर्दी पा के पहुंचदा ते उन्हें शराब पीती हुंदी आ ते जाके ओह औरतां दे झुंड दे विच जाके बैठ जांदा ते जदों उत्थे बहिंदा तां औरतां उठ के परे चले जांदियां ने, क्योंकि उस वक्त उसे पार्टी दे विच KPS गिल ने इंग्लैंड तो आई एक महिला डॉक्टर दे नाल बदसलूकी कीती हुंदी आ, जिस दे बारे उत्थे कई औरतां नूं पता हुंदा। ते उस तो बाद KPS गिल की करदा, KPS गिल रूपन दियोल बजाज नूं इशारे करने शुरू कर दिंदा। उसनूं आपदे कोल सादा इशारे करके भी आके इत्थे मेरे नाल दी कुर्सी ते बह जा। हुण रूपन दियोल बजाज नूं की पता हुंदा भी उहदे दिल च की चलदा। उसनूं आए हुंदा भी बड़ा अफसर आ, इहने कोई जरूरी गलबात करनी होगी। ते जदों रूपन दियोल बजाज आपदी कुर्सी तो उठ के KPS गिल दे कोल जाके बहन लगदी आ, कुर्सी थोड़ी दूरी ते पई हुंदी आ ते जदों बहन लगदी आ तां KPS गिल वो कुर्सी नूं खिच के आपदे कोल कर लैंदा ते रूपन दियोल बजाज नूं ये हरकत वधिया नहीं लगदी ते वो की करदी आ, उहदे नाल बैठण दी बजाय दोबारा जाके आपदी कुर्सी ते बैठ जांदी आ। ते KPS गिल नूं गुस्सा लगदा इस गल दा, वो जांदा जाके रूपन दियोल बजाज दे सामने जाके खड़ा हो जांदा ते उहनूं गुस्से दे विच कहिंदा कि खड़ी हो, मैं तेरे नाल कोई गलबात करनी आ। हुण तुसीं इस बंदे दा वतीरा देखो, उस समय दा किन्नी वड्डी पोस्ट ते बंदा सी ते हरकतां देखो इहदियां किहो जिहियां सी। ते रूपन दियोल बजाज इस नूं कहिंदी आ KPS गिल नूं, कहिंदी भी तुहाडे वर्दी पाई होई आ, थोड़े मूहों ये गल्लां चंगियां नहीं लगदियां भी तुसीं ये किहो जिहा सलूक कर रहे हो। पर KPS गिल उस तरह बदसलूकी उत्थे करदा रहिंदा ते जदों रूपन दियोल बजाज आपदी कुर्सी तो खड़ी होके वापस जान लगदी आ, ये बंदा इहो जी हरकत करदा, मैनूं दस दे शर्म आउंदी आ, मैं माफ़ी चाहुंदा जिन्नियां मावां भैणां मेरियां इत्थे बैठियां ने, क्योंकि गल्लां दसणियां भी बहुत जरूरी आ। जदों रूपन दियोल बजाज उत्थों जान लगदी आ तां KPS गिल
ਉਹਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੀਅਰ ਬਜਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਊ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ DGP ਹੁੰਦਾ KPS ਗਿੱਲ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਬੀਅਰ ਬਜਾਜ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਰਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਫਸਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਥੱਪੜੀ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਨ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕਰੂ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗਾ ਸੁਪਰ ਕੋਪ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਬੁੱਚੜ ਅਫਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬੁੱਚੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੇਫ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ 8-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਾਣ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਊਗੀ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਹੋਰ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਡਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2-2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚੱਪਣੀ 'ਚ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਆ, ਗੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ सख्त कानून बनना चाहिए, सख्त होए ते कार्रवाई होनी चाहिए है, UAPA लगनी चाहिए है, फांसी की सज़ा होनी चाहिए है। क्योंकि कुछ घटिया लोग जोड़े 5-5 10-10 हज़ार पिछे ग्रंथों की बेअदबी कर देंगे आ, क्योंकि उन्होंने पता भी 10 दिनों के बाद तो जमानत हो जानी आ। जो पता हो भी फांसी से चढ़ाया जाऊगा, UAPA लगू, सख्त कार्रवाई हो, अगला 100 बार सोचूगा बेअदबी करने तो पहला। सो इस करके ये सब ताही संभव आ जेकर असीं इकट्ठे होवांगे। बस इन्नियां बेनतियां करनियां सी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन रफ्तार सिंह बोपर राय जिन्हों ने अपने विचार तुहाडे नाल साझे कीते। एक ਜਿਹੜੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਜੈਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ चंडीगढ़ पुलिस नाल झड़प हुई हैगी उस दिन भी ये जिहड़े जथेदार के तौर पर उत्थे गए सी, ये अपने विचार तुहाडे नाल साझे करनगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तेरे खंडे ने जिन्हां दे मूँह मोड़े वो अज फेर पे बंगारदे ने। बाजां वालिया बाज नूं भेज मुड़ के तित्तर फेर उडारियां मारदे ने। कौम दी अजमत दे लई, हक सच दे लई मन करके सच सिद्धांत ते दृढ़ हुंदे होए संगत रूप विच पहुंचे होए गुरु दे समूह सूरमियों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मोर्चे की गल करिए तां अज इंसाफ की आपां गल कर रहे हैं, हक्कां की गल कर रहे हैं। एक नहीं अनेका दुश्वारियां ने वो कौम जिन्हां दे कारण अज संसार ते भारत बसदा है। क्योंकि 90% तो वध कुर्बानियां सिखां दियां होईयां ने। पुरातन समय तो लैके अज तक सरबत दे भले दे मनोरथ नूं लैके पंथ चल रहा है। पर समय दियां कोई भी हुकूमतां होईयां ने उन्होंने सदा ही धक्केशाइयां कीतियां ने। क्योंकि पंजाब दे जम्मियां नूं नित मुहिमां। वो बखरी गल है कि अज असीं माया अधीन होके, पदार्थां दे अधीन होके कारोबारां विच किते ना किते अपने अंतरात्मे की आवाज़ नूं दबा के अपने हक्कां नूं, इंसाफ नूं ते अपने राह नूं भुल जाने आ। बहुत थोड़े ने जो इस पासे जागरूक हुंदे ने। अज गुरु ग्रंथ साहब जिसनों असीं रोज़ नमस्कार करते हैं, इष्ट मनते हैं, बेनतियां भी करते हैं, साडे सामने बेअदबियां होईयां, पर फिर भी जेकर असीं अखां बंद करके बैठ जाइए। ये बंदी सिंह लंबे समय तो जेलों विच बंद ने। ठीक है, जेकर कानून की गल करिए उन्होंने सजावां मिलियां तो वह भी पूरियां हो चुकियां, अज तक बाहर नहीं आ रहे। फिर भी असी जे आवाज़ हक्कां दे लई शांति दे नाल भी नहीं रख सकते तो ये समझिए कि जमीर दी आत्मा कारण भावें देखण नूं असी इंसान लगते हैं पर मुर्दा होवांगे। जिंदा उदों होवांगे जदों हक ते सच की गल करांगे ते
ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਆਗੂ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਕੰਸਾਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਾਂਟੂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਕਦੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਜਥੇ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰੀਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਜਾ ਜੋ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਰਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਰੋ-ਬਾਰੀ ਜਥੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜੋ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੂੜਿੰਡ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ
ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਉਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਦੁਰੇ ਦੁਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੁਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਰੂਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਦੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਧੰਨੋ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੀਏ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਯੋਧੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਬੁਲਾਰਾ ਅੱਜ ਹਰ ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਉ ਸ਼ਹ ਪਾਈਏ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤਰਾਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ, ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਉਂ 47 ਤੋਂ ਉਜੜੇ, ਫਿਰ 84 ਚ ਉਜੜੇ, ਉਜੜ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਜੜ ਕੇ ਮਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਦੌਲਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 1 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ,
मैं फोटो का चाहवान ही नहीं है भी मेरी फोटो आवे मीडिया दे विच, ते मैं कहा चल हुण भैणा तू आ गई है, चल ले ला कुड़िए भी जिहड़ी इंटरव्यू तू लैनी है। जिहड़ियां शौहरतां ते दौलतां जिहड़ियां इन्हां तो पहलों मुख रखो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते साडे बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई ते साडा जिहड़ा धर्म आ। जे तुहाडे कोल धर्म आ, गुरु दी सेवा ते दर्द कौम दा, ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਾਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਸਜਦੇ, ਵਡਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧ੍ਰਿਗ ਆਉਣਾ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਧ੍ਰਿਗ ਨੇ ਫਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਨਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋੜੇ ਕਰ ਦੂ ਖਿਣ ਪਰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਵਾ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ 100 ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼। ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਯੋਧੇ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੁਰ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਿਲਕ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਊਂ। ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 87 88 93 95 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਕ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਸਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁੰਭ ਆ, ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ,
मैं कहा जे तुहाडा मोर्चा ते भाई तो तुहाडा फर्ज भी बनदा उत्थे जाण दा। सानू तो पुछ लैंदे जे 8 दिनी या 10 दिनी जदों तुहाडे कोल टाइम मिलदा। पर इहो जे घरां दे विच लोक बैठे आ जिन्हां नूं मैनूं पुछदे आ उन्हां नूं पता ही नहीं गा भी मोर्चा किस बेस ते लगा। ते सत संगत जी ये विशा जिहड़ा असीं पिंडां दे विच जिहड़ी संगत इत्थे आउंदी आ मैं उन्हूं जरूरी बेनती करां जिहड़े तुहाडे भाई बंदी आ जिहड़े तुहाडे सज्जण ग्रंथी आ क्योंकि सब तो वड्डा रोल जिहड़ा पिंडां दे विच ग्रंथी ते प्रचारक निभाउण। पिंड दे विच कल्ले कल्ले ग्रंथी दी ड्यूटी ला दो जिवें किसानी अंदोलन दे विच तुसीं लाई सी ना। ग्रंथी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच मैं ये नहीं आंदा भी मैं किसी की विरोधता कर रहा। असीं दुध की सेवा लैण जाने आ जिन्ना कुछ उत्थे उहनूं कहे आउणे आ जिन्ना क असीं लॉसमेंट कर आउणे उदों वध ग्रंथी लॉसमेंट अगे नहीं करता। बड़ी मतलब दुख वाली गल आ। तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दा दिता होया खांदे जे तुसीं उत्थों गुरु दी गोलकां विचों तनखावां तुहानूं मिलदियां तुहाडे परिवार पलदे आ ते तुहाडा फर्ज आ बई तुहाडा फर्ज आ बाहरों बंदा जिहड़ा 8 दिन 10 दिनां बाद तुहाडे पिंड दे विच आउंदा लॉसमेंट करके जांदा भाई बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई वास्ते मोर्चा लगा जां आपां सेवा लैके जानी जां उत्थे सरीरक तौर ते आपां इंसान ਸਿੰਘ जां मातावां बीबियां लैके जाणीਆਂ पर तुहाडा इत्थे गुरु दे नितनेम दे नाल नाल 2 टाइम दा तुहाडा फर्ज नहीं बनदा। इन्नी मतलब स्वार्थ साडा हो गया उथों तक सहमत हो गए भी ग्रंथी नूं जिन्ना पेपर ते लिख के दे आउणे आ उदों वध टस तो मस नहीं हुंदा। ते साडे वीर जिहड़े आ मैं उन्हां नूं हत्थ जोड़ के रागी वीर कुछ आए भी होए साडे वीर इन्हां दा भी धन्नवाद। मैं ना ना भी तुसीं किते भी कीर्तन करदे किते भी जांदे जे ना ये पहलों बोलिया करो प्रचारक वीरां नूं बेनती है बोलिया करो कुछ नहीं हुंदा। ओ यार असीं तुहाडे सामने खड़े आ सानूं नहीं कुछ होया असीं जूझदे रहे आ। जे साडी सतगुरू ਸਾਹਿਬ पातशाह ने एडी लंबी आरजू बख्श दित्ती बाह नहीं होर गां किन्नी सेवा कराउणी आ तुसीं तां जंग जे कुछ नहीं हुंदा। असीं बोलण तो गरेज करदे डरदे आ पता नहीं साडे तलवार किहड़ी रखी जानी कित्थे सानूं कोई हो जाना कुछ नहीं होना। जो परमात्मा नूं भाउणा होना उहो ही आ। दुख ते सुख शरीर दा एक अंग एक ते जे असीं आखीए भी असीं डरदे रहीए घूमतां तो सानूं पता नहीं की हो जाना की कुछ नहीं होना। जदों सतगुरू ਸਾਹਿਬ पातशाह तुहाडे वल आना जदों तुहाडे नाल निभण वाला खड़ा ते तुहानूं कुछ नहीं होना। इस करके बेनती है मेरी ग्रंथी वीरां नूं रागी वीरां नूं प्रचारक वीरां नूं मेरी हत्थ जोड़ के बेनती आ ਜਿਹੜੇ मैं बचन बोले ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ माफ़ी भी दिओ जे किसी के दिल ते लगी होवे कोई क्योंकि ग्रंथी सिंह भी इत्थे कई बैठे होणगे पर मेरी जरूरी है तुहाडा फर्ज है बई तुसीं ये पहल दे आधार ते नगरां दे विच जदों सवेरे समाप्ति नितनेम दी करदे उस समय रात दे समय रहस तो बाद ये जरूर लॉसमेंट करिया करो। सतगुरू ਸਾਹਿਬ पातशाह ਤੁਹਾਨੂੰ भी बख्शा दऊगा ਤੁਹਾਡਾ भी हिस्सा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਪਿੰਡ ਬੇਗਮਪੁਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਫਲੌਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇਂਗ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੇਖ ਮੇਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਵੇਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ
मैं फतेह बुलाऊंगा ते सारी गूंजनी चाहिए कि पता लग जे कि खालसा पंथ गुरु पंथ खालसा अपने हक्कां लई बैठा। सो गज के फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। क्योंकि खालसे दी आउण दी भनक उस दे जकारियां तो ते उस दे फतेह तो पता लग जाती है। सो असी अगे गल शुरू करते हैं। भाई साहब ने क्या परचा पाया मेरे ते, पर मेरे अंदर कोई डर नहीं, परचा पैंदे रहंदे ने। सिरां दे मुल हुण ही नहीं, औरंगजेब दे टाइम भी खालसे दे रखे गए सीगे ते हुण भी रखे गए ने। ठीक है जी, ये साडे इतिहास सानू प्रैक्टिकल करके विखा चुकिया वा कि तुहाडे नाल आउण वाले समय ते होना इदां। पर ये भी खालसा सानू सिखा गया कि अपने हक्कां लई कदे पछा नहीं हटना, अपने हक लैके रहने आ। सो बंदी सिंह जिहड़े साडे जेलों में ने, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई, जिन्हों ने बेअदबी की खुले घूम रहे हैं, उन्होंने लिए असीं इत्थे मोर्चे ते बैठे हाँ। तो मैनू कई जने इत्थे कहते हैं कि तुसी बोलो कि नौजवान आउण इत्थे मोर्चे ते। मैं एक सवाल करूँगा उन्होंने, तुसी अपने आप नू कहते हो कि असीं सियाणे आ, तो तुहानू नहीं पता कि चंडीगढ़ मोर्चा लगा वा ते असीं इत्थे आके हाजिरी भरनी आ। ठीक है जी, पुत अपने घर दे विच गलती करे ते आपां अपणिआं नू कह सकदे आ, बगानिआं नू कहिए ये साडे मान नहीं। असीं सो अपणिआं नू पहलां कवांगे कि तुसी इत्थे ट्रालियां भर भर के आओ। जदों ढिड्ड दी लड़ाई सीगी उदों सारे दिल्ली बॉर्डर ते गए सीगे। अज साडी खून दी लड़ाई आ ते सिंह आउंदे नहीं इत्थे। जिहड़े आए ने उन्हां सत्कारयोग ने, पर जिहड़े नहीं आउंदे पए उन्हां नू लाहनतां वां कि तुसीं इत्थे आओ। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज का बचन है, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए पुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। वो हजारां विचों साडे भरा ने, तुसीं जिहड़े बैठे हो भी साडे भरा ने, जिहड़े घरां विच बैठे ने वो भी साडे भरा ने। सो उन्हां नू हाथ जोड़ के बेनती आ कि इत्थे आके हाजिरी भरो। ठीक है जी, मोर्चा चढ़दी, मोर्चा बाबा जी संगत दे सिर ते जित्तिया जांदा, भरावां दे सिर ते जित्तिया जांदा। जिहड़े इत्थे सेवादार ने वो तो सिर्फ तुहानू उन्होंने तुहानू दसना वा कि तुसीं करना की आ, पर असीं जिहड़ा मोर्चा जितना ये तुहाडी बदौलत आ। ठीक है जी, सो आपां सारे हुण जिहड़े अपने तंबूआं विच बैठे ने, जिथे तक मेरी आवाज़ जांदी आ, वो ये गल अपने पिंडां विच अपने शहरां विच गल करन कि तुसीं इत्थे आओ। क्योंकि तुहाडी कोई तो गल मंनदा होगा, कोई भरा कोई वड्डा तुहाडी गल मंनदा होगा, तुहाडे नाल प्यार होगा, उन्होंने कहो इत्थे आओ मोर्चे ते हाजिरी भरो। कल बाबा राजा राज सिंह जी ने एक बचन किया ही कि 10 लाख संगत ने भाई जगतार सिंह वारा जी नू जथेदार साझिया ते ओदा 10वां हिस्सा इत्थे आ जाओ। ते मैं भी अज इस स्टेज तो बेनती करदा कि ओदा 10वां हिस्सा इत्थे आ जाओ। मेरी वीडियो नू लाइक बड़े जाते ने, मैनू जड़ा चैनल ते मेरी वीडियो पैंदी वो चैनल नू फॉलो बड़ा करते हैं, तो जेडे लाइक करते हैं फॉलो करते हैं वो अज ये दास जी की बेनती मनो कि खालसा पहला बेनती करदा इत्थे आओ हाजिरी भरो। इत्थे आके आपां जड़ा मोर्चा वा वो जित के फतेह करके जाइए। सरकारां पता एक गल होर कि कई जने कहते ने ये मोर्चा इत्थे लगा वा सिर्फ इत्थे स्टेज ते सिर्फ बुलारे बोलते आ ते लंगर चलदा। ठीक है जी, पर एक गल होर आ, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे हजूरी विच बैठे आ ते धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे उत्ते इन्ना क यकीन आ कि महाराज दी कृपा नाल इत्थे बैठे आ ते मोर्चा जित के जावांगे, जो मर्जी हो जे। जो मर्जी हो जे। सत श्री अकाल। इत्थे मोर्चा जित के जावांगे, क्योंकि इत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम गाऊं। सो साडे वर्गे नूं 1.25 लाख ते भारू होण दा आर्डर दिता होया, सानूं दस्सिया होया कि तुसीं 1.25 लाख नाल लड़ सकदे आ। ठीक है जी, जिहड़े कहंदे ना मोर्चा इत्थे बस लंगर चलदा ते बुलारे बोलदे ने, ए बाबा जी ये ते तुहानूं दस्सण दे आ, पर जिस दिन हल्ले ते आए ना उस दिन 8 तरीक नूं सिर्फ मेरे हिसाब नाल 50-60 सिंह सी, उन्होंने भाजड़ा पातियां सीगियां। ते ये बेनती आ मेरी, ते इत्थे सारे गज वज के आओ, इत्थे हाजरियां भरो, रोज आओ। जिहड़े चंडीगढ़ घूमदे ने वो भी इत्थे आउण हाजरियां भरन, क्योंकि ये
ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦੋ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ। ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਣੇ ਹੈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਗ ਤੇਗ, ਦੇਗ ਤੇਗ, ਪੰਥ ਕੀ, पंथ की राज करेगा, राज करेगा। बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे बेअदबी करने वाले दोषियों नूं सजा दिओ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे बेअदबी करने वाले दोषियों नूं सजा दिओ। बोले सो निहाल। सो बहुत बहुत धन्यवाद संगतां दा। साडे कोल जिहड़े वीरां ने सेवावां भेजियां उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। वड्डी ते भाई परमिंदर सिंह जी पटियाला 100 रुपये, हरमनदीप सिंह अमृतसर 100 रुपये, बलविंदर सिंह बनूड़ 100 रुपये, गुरमीत सिंह मोहाली 200 रुपये, बलदेव सिंह चंडीगढ़ 500 रुपये, हरविंदर कौर मोहाली 100 रुपये, दर्शन सिंह बद्दी हिमाचल तो 1100 रुपये, सुखचैन सिंह फिरोजपुर 500 रुपये, गुप्त सेवा 100 रुपये, दीदार सिंह जीरकपुर 500 रुपये, गुरमेल सिंह मानसा 100 रुपये, भोगा सिंह मानसा 50 रुपये, गुरविंदर सिंह चंडीगढ़ 200 रुपये, गुरदयाल सिंह सन्नी इनकलेव 50,000 रुपये, जसमेर सिंह 5,000 रुपये, माता जरनैल कौर 1300 रुपये, गुप्त सेवा 2000 रुपये, गौ सेवा 500 रुपये, गौ सेवा 200 रुपये, गौ सेवा 1000 रुपये, लखविंदर सिंह 1000 रुपये, हरजीत सिंह 500 रुपये, हरभजन सिंह 500 रुपये, गुरु नानक दरबार दादू माजरा 5200 रुपये, गुप्त सेवा 500 रुपये, डॉक्टर संत सिंह 1100 रुपये, हरकरम सिंह 2000 रुपये, सरबजीत सिंह 500 रुपये, गुरमेल सिंह कंग गुरमेल सिंह कंग साहब राय नकोदर तो 1 लाख रुपया जोड़ा है मोर्चे वास्ते भेज रहे हैं। बोले सो निहाल। तो संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हें जेड़े के मोर्चे नूं ये सेवावां भेज रहे हैं। ते
ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਮਾਲਵਾ ਤਰਨਾ ਦਲ ਫੂਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਲਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਛਤਰ ਚਬਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜੁਝਾਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਢਿੱਲਾਪਨ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। 25 ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਰਲਦਾ ਸੀ। ਧੂਪ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੋਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਛੱਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਛੱਡੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈਆਂ, ਮਨਮੁਖੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਦੇਖੋ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਜੀਨਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਐ, ਕੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਲਹਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਉਹਨੇ ਪਵਾਏ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਸਾਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਹੋ ਲਾ ਦਿਓ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਣਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਕ ਲੋ। ਲਾ ਦਿਓ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਣਾ, ਓਏ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਜਾਓ। ਪੰਥ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਆ ਇਹ। ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਮਸਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੋ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਲੱਦ ਦਿਓ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮੇੜੇ ਕਰੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਚੱਕੋ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਰਾਜ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸਤਰ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਮਸਮਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਹਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੌਜਾਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਾਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਾਏ ਹੋ, ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਫੜ ਲਓਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਕੇ। ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਬਾਣਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਾਣਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਰੌਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਬਾਣਾ ਪਹਿਨੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ,
ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਨੀਓ ਪਿਆ। ਪਹਿਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਸਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਗਏ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਐਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਭੱਜੇ ਆਉਣਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਛੜ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਉੱਠਿਆ ਨਕਸਲਾਈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਯੂਥ ਉੱਠਿਆ ਖਾੜਕੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਯੂਥ ਉੱਠਿਆ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ, ਕੁਛ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਗੇ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਡਿੱਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਉਣਾ। ਸੁਰਤ ਕਰੋ, ਸੁਰਤ ਕਰੋ, ਸੁਰਤ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਰਾਜਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਡੱਬੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜਵਾਕ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਣੇ ਨੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਕੋਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੋ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਵਗ ਜੂਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੰਗੜੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਓ ਭੱਜਣਗੇ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਲੇ ਝੂਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਰਦਮ ਸਮਾਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਓ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਰਾਜ ਬਚਾਓ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਬਥੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਾਂ ਲੂੰਬੜ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਦਾ। ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਾਜੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਡੂਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੂਗਾ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਬੱਤ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਖ ਬਖਰੇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾੜ ਮੰਗੂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਣਾ ਪਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਭਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ 3 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਾੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਸਭ ਸੋਚ ਲਓ 3 ਵਜੇ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਖਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਣ। ਸੰਗਤ ਆਪਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਪਰਚਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ
ਬਾਬਾ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਉਧਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਆਦਮਪੁਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੁਰਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੰਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 34 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਰਲ ਕੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1-2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਟਿਕਿਆ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਭਰਾਵੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। RS ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਰੇਲੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀਆਂ UP ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹਾਕਮ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਉੱਤੇ 12-12 14 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਗਏ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਤੇ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 10 ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, 5 ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਸੱਲੀ ਆਈ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਸਾ ਹੋ ਛਡਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਭਰਾਵੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ 4 ਮੰਗਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਧਰੋਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਣਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਫੇਰ ਖੁੱਲਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਆਡੀਓ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਊਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਵਾ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਾਈਕ ਸਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਾਈਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਹਾਵਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਾਸ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਥ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਾਸ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੰਗਾ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਨੇ ਕੋਨੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਨੇ ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾਸ ਦੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਪਰਮਾਨੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਦਾ। 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਪਿਆ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ। 4 ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਟੈਟਿਕਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਵੀ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। 1-2 ਸੁਝਾਅ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਗਏ,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨੇਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਸੁਖ ਜਗਰਾਉਂ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਆਓ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਿਹਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਕੌਮ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਜਾਗਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਜਕਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਹੋਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਾਦਾ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ 5 ਸਾਲ ਢੂਏ ਕਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਖਰ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਪੂਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਗੋਡੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ
ਉਮਰ ਕੈਦ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਉਹ ਕਾਤਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਈ? ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੌਮ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੇ। ਆ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ IT ਸੈੱਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਜੰਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਰੋਗੇ? ਇਹ ਕੌਮ ਕਿਤੇ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਯਾਰ? ਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਖਾ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 300 ਤੋਂ 400 ਬੱਚਾ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭੂ ਕੌਣ? ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ? ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਦੀ ਉਮਰਾਂ ਕੱਟੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 25, 26, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਿਓ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਗਏ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੂ ਕੀ? ਕੌਣ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੂ? ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਸਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਗਲਤ, ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਪੱਟਾ ਬੰਨ ਲਈਦਾ, ਕੇਸ ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਦਰਦ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਸੋ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਆਪਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਸਲਾਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਾਕਸ, ਐ ਨਾ ਕਿਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰੇ ਆ ਨਾ ਦਬੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ 1.25 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਬਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਬਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭੈ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਦੋਂ ਸੁਣੋਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ, 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਯਾਰ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯਾਰ? ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਆਖਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਇਆ। ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਧਾ, ਘੋੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਰਪੋਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਗਿੱਦੜ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲੇਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਾਇਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਖਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਗਏ ਹੋ? ਉਜਾੜਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।